Jangan sini, lebarin. Udah dikit, munduran. Itu, lu jangan bangku, turun. Kakak bagian. Ini ada ayat awas lupa ya. Domelin kan tuh, lagi baca tahlil dulu atau Yasin. Kalau ada yang meninggal, diusahakan baca Yasin dulu. Udah baca Yasin baru baca tahlil. Kalau nggak Yasin ratib. Kalau baca ratib berarti nggak baca tahlil. Harus sejak awal dibaca Yasin. Udah Yasin ratib. Kalau nggak ratib dihilangin. Udah Yasin baru baca tahlil. Berarti ini salah sih enggak. Cuman karena mimpinya mengenjeng. Repot. Kali jadi biasain seperti ini. Kalau ini kan 7 harinya kan. Iya, kalau 7 harinya kita harus baca Yasin. Umumnya seperti itu. Imam dikasih tahu semua jamaah. 1 harinya, 2 harinya, 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, kan terus diusahain baca Yasin. Udah Yasin baru baca tahlil. Udah tahlil, udah terserah mau baca selawat ke, maulid Nabi ke, kalau nggak fitnah baca maulid Nabi. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan panjang umur. Mundur deh, legaan dikit ya Habibnya. Mundur. Jadi kalau udah baca ratib udah kelar, udah baca ini tinggal doa doang. Mau diulangin? Ya. Mau tanggung tuh, nah ini udah pipit. Itu namanya mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'matahu wa yughni majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al-'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa akin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترسى أرجو ومن عليه وانت الخير وارثين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المقوم وسهل علينا بكل الخيرين ولطف علينا بكل الخيرين وتعينا من الخير وتعاملنا من الخير وقبضنا في أياننا والموسين وعلادنا وعلى سبابنا وأبابنا وأمورنا وكل شيء أطردنا من كل منات ومنات وفوز وغار إنك ولي الخير ومتفاتي بكل خير ومتن بكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا واسرع صدورنا واسم قلوبنا وإنا بالهو منك وقتنا لمن تحب ودرد وسبنا بكل سابت في حياتي دنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولدين وصينا بالدين ولمن حسن إلينا بك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحسن في بلدان المسلمين أحمد ولدك السلام برحمن نبينا محمد والمغفرة ويسر الجنة ولكم بالحسنى بالكريم ولطف وعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يدلنا بجبه يا الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحمن الرحيم الفاتحة بدي قبول والتمام كل سؤال كل معمول والحضرة سين الرسول المصطفى محمد عبد الله وأمي من حسن خديجة كبرى وليد وسر فاطمة جل البدر بنت نبينا محمد وصحابة عثمان وعمر وبكر علي حسن حسين علي والإمام نجري حسن حسين علي والإمام علي جين العابدين سن وسمحت بقي إمام جابر الصادق محمد بقي وسر إمام على الإمام أحمد حجل القسام ورحم وزن عمل بقي الأستاذ العظام من قدام يا الله تعالى قرص القاسيبات والبلاد سيدنا الإمام جد عبد الله بن علي بن محمد حدث وسمع رجع في سلسلة الهادية ويدرسيا ونيد حجاتنا جلنا بالإجابة يا الله يا كريم يا الله يا كريم والقرابة والصحابة وجرية والجماعة في المجلس من الحديث والحضرات والمسلمين والمسلمات إن شاء الله على خير في الدين والدنيا والآخرة آمين الدين والدنيا والآخرة وثم إلا رواهي برايتنا بن سوبرمان إن شاء الله تعالى نيان حجتنا جلنا بإجابة يا الله كريم جلنا بإجابة بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين المرسلين على صراط المستقيم تنزيل الرحيم لتنذر كما أنذر بعضهم قاتلا لقد أبصر على شريك وهم لا يؤمنون إنا زانا بعينهم على البيت ونبهم مقعون وزانا من بين والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية حيث جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا لثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لنرجمنكم ونسألكم من عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يدعوا الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زال في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ووعد قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم أحد إليكم يا سمعون من الوجود أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الوجود القديم لا شمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الشمس بالنهار وكل في فلك
يعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا عليهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسنا على مكانتهم كما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن آمن منهم بخلق أفلا يعقلون وما لم أشر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وتركنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها نفير ومشارب فلا يذكرون ودعوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي الرحيم قل يحيي التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون العظيم يا عبد الله ذكري فعلمناه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا
Fatihah wa ayatul kursi wa salah salawat mujiatin wa summa illa ruhi wa yidno bin Superman insyaallah. Amin. Herbitin dunia al-akhirah. Amin. Yudlana bil ijabah wa ayatul kursi bisir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولدنا بسلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وليهدهما وهو علي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله تعالى من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمته ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وكريم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاول سيدنا محمد في الاخر سيدنا محمد في كل وقت واخر وسلم على سيدنا محمد في الملأ الى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترزقت وعليه وانت الخير وارثين. ربنا يسر لنا امورنا بجاه حبيبنا محمد. ربنا يسر لنا امورنا بجاه رسول الله وبجاه من الانبياء الله المرسلين وبجاه من الاولياء الله من الصالحين. ربنا يسر لنا امورنا بجاه محمد علي. ربنا يسر لنا امورنا بجاه صاحب المقام صاحب الولايه مقبره كرامه حبيب الامام القطب جد الحسن محمد بن حسن بن حميد علي المعود بن القاسي والبلاد سيدنا الامام جد عبد الله الحداد سيبراتي وخارج من سلسلات الحداديه والادريسيه وليد الحجه نجدنا بالجابه يا الله يا كريم والقرابه والصحابه وجريات وجامع من الحديرين والحديرات والمستشفيات ان شاء الله عليها في الدين والدنيا والاخره وثم الى روحي برايتنا في سوبرمان ان شاء الله عليها في الدين والدنيا الاخره. اللهم كنا مسلمين سقات الى السداد من النار الى الجنه ومن الاجياب الى الرحمه ومن الجنوب الى المغفره ومن الانسان الى الانسان الخالق الى الايمان. اللهم انا بالتقوى الاستقامه. اللهم انا بالتقوى الاستقامه استقامه بالايمان واليقين هجا بالقلوب من علي طريق على الحق على دين الصراط المستقيم على دين الصراط المستقيم. من الله يا حبيبنا مع الله يا رسول الله من الله يا نبي الله يا حبيب الله يا اولياء الله. إن الله تعالى حياتنا إنا لله وإنا إليه راجعون. من شفاعتكم نبينا محمد من شفاعتكم نبينا محمد. رضينا بالله رب الإسلام دينا وبالمحمد النبي. رضينا بالله رب الإسلام دينا وبالمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إن الموت بالحسن الخاتمة. اللهم إن الموت بالحسن الخاتمة. اللهم إن الموت بالحسن الخاتمة. حتى بلساني اللهم إنهما شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا سيدنا محمد سر ومتى سيدنا محمد بر ومتى سيدنا محمد سر ومتى سيدنا محمد والفريد
أمة سيدنا محمد أمة سيدنا محمد أمة سيدنا محمد وزفة أمة سيدنا محمد إن شاء الله بأهل جسدنا بالخير والسيادة والعافية اللهم طويل الله تعالى في الدين والدنيا الآخرة في الدين والدنيا الآخرة وأبونا وأمنا وجدادنا أولادنا عليكم وواتنا هواتكم وواجهتنا هوانا للجميع والمؤمنات الحسنة في بلدان المسلمين الله يتكاسوا برحمة نبينا محمد المغفرة ويسر أمجنا لكم بالحسنى بالكريم علوف وعافية ولحضرة سيدنا رسول الله من أهل الدنيا والآخرة إمامنا يا حبيبنا يا سيدنا مولانا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جدنا بالإجابة يا الله يا كريم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة ووجد النبي محمد الفاتحة وبالفضيلة النبي محمد الفاتحة وبشفاعة النبي محمد الفاتحة وبكرامة من الأولياء الله من الصالحين الفاتحة يا فرج الهم نزل الكام يا من الأبدي يا برهام اللهم نفي البلاء يا الله ونفي البلاء يا الرحمن ونفي البلاء يا الرحيم يا ملك يا قدوس وأصنصني جلال جلاله والله تعالى بشفاعة النبي محمد وبالكرامة من الأولياء الله ومن الصالحين اللهم أتم لنا بالإسلام والإيمان وأتم لنا بالخير والسعادة وأتم لنا بالحسن الخاتمة وأتم لنا بالحسن الخاتمة ربنا يا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام مرسلين والحمد لله رب العالمين بالإجابة يا الله بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, wabil khusus jamaahnya mengunjungi daripada malam 7 harinya wafatnya orang tua ya, paman yang bernama Pritno bin Suparman, dan kita juga punya orang tua yang sudah mendahulu kita yang udah meninggal dunia ya. Pritno bin Suparman. Suparman masih hidup kayaknya nih. Oh ini bapaknya. Oh saya driver juga Suparman juga yang bawa mobil. Alhamdulillah para jamaah yang Allah Ta'ala, kita ini sudah membaca Yasin wa tahlil dan berbarengan baca ratib juga. Yang mudah-mudahan arwah-arwah yang kita baca ini barusan yang insya Allah diwafatkan matinya husnul khotimah. Wa Allahu Ta'ala fi Quran Karim, yang Allah firmankan wahyukan kepada kanjeng baginda Rasulullah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada yang kekal di muka bumi ini kecuali kematian ya. Inna haji dunya matahun, sesungguhnya alam dunia ini adalah kesenangan yang sementara, kebahagiaan, kegembiraan yang sementara. Wa innahu darul garat, ala kekal abadan abidin, yang selama-lamanya nanti di akhirat. Yang selama-lamanya di akhirat, alam yang bako, alam yang abadi, alam yang abadan abidin yang selama-lamanya. Di situ khusus, wabil khusus untuk umat Islam akan meraih 2 perjalanan tuh. Perjalanan yang abadi yang tidak ada kematian lagi. Ini janjinya Allah. 2 perjalanan meraih ini untuk umat Islam, yang satu diwafatkan meninggal dunia husnul khotimah, yang satu lagi diwafatkan meninggal dunia suhul khotimah. Mujizatnya orang Islam, siapapun orangnya, siapapun akidahnya, siapapun alirannya, siapapun tukang mabok, tukang main judi, apapun, semuanya tetap masuk surga. Bicara Islam selama tidak keluar dari lafadznya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi seperti ini bukan dikatakan begitu mati husnul khotimah ataupun mendapatkan keselamatan, tapi justru kalau kita akidahnya yang udah belang-belang, kita pengen meraih perjalanan yang selamat di akhirat, yang abadi. Yang selamat akhirat yang abadi ini seperti apa? Adalah orang Islam yang minal khafa. Antum sebagai umat Islam
yang tidak pernah putus, yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah menjauh hubungan dengan kekasihnya Allah Ta'ala Nabiuna Muhammadin Rasulullah, tidak pernah menjauh, tidak pernah putus, tidak pernah merenggang hubungan dengan kekasihnya Allah Ta'ala pewaris Nabi Muhammad dan para aulia Allah dan orang-orang saleh solihin yang insya Allah kita pun akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Jadi kita punya keluarga ini harus kasih tahu biar mengenal Nabi Muhammadin Rasulullah, biar mengenal para anbiya Allah mursalin, para nabi-nabi, biar mengenal min ahlul baiti keluarga Nabi wa itratin Nabi, biar mengenal para wali Allah dan orang-orang soleh minas sholihin. Kalau keluarga kita udah mengenal Nabi Muhammadin Rasulullah pewaris Nabi Muhammad ataupun para aulia Allah dan orang-orang soleh minas sholihin, yang insya Allah keluarga kita ini akan selalu al-mahabbah, cinta dan dekat hubungan dengan kekasihnya Allah Ta'ala. Untuk apa biar cinta dan dekat hubungan dengan kekasihnya Allah Ta'ala? Biar kita diaku sama Gusti Allah Pangeran, biar kita ini mendapatkan rahmatnya Allah, biar kita ini mendapatkan syafaatnya Allah, biar kita ini mendapatkan surganya Allah. Karena Islam itu artinya selamat, tergantung kita Islamnya arahnya kemana. Kalau kita arahnya ke aliran-aliran yang belang-belang ataupun aliran-aliran Islam, akidahnya yang memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad, aliran-aliran akidahnya Islam memutuskan hubungan dengan pewaris Nabi Muhammad, memutuskan hubungan dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh dan sholihin, nanti mereka ini tidak ada jabatan, tidak akan dapat penghargaan, tidak akan dapat titel apa, penghargaan apa, jabatan apa, kemuliaan kelak nanti di akhirat tidak akan dapat jabatan. Karena kalau kita pengen dapat jabatan rahmatnya Allah, syafaatnya Allah, surganya Allah, jalan siratal mustaqim ataupun diwafatkan matinya husnul khotimah, kita harus dapetin titel syafaat daripada kekasihnya Allah Ta'ala Nabiuna Muhammadin Rasulullah. Karena kenikmatan yang kita raih pengen di akhirat, yang pengen di akhirat mendapatkan rahmatnya Allah, itu semua kenikmatan yang Allah Ta'ala punya diberikan kepada insan termulia Nabi Muhammad tuh. Antum pengen dapat rahmatnya Allah lewat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Antum pengen dapat maghfirahnya Allah, ampunannya Allah lewat Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Antum pengen dicintai Allah lewat Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbullaha fattabi'uni yuhibbukumullah ta'ala. Kalau benar kita cinta kepada Allah, kita wajib cinta dengan Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi kalau kita udah mengenal kekasihnya Allah Ta'ala, maka kelak di akhirat antum akan menemukan jalan siratal mustaqim. Sebab Allah firmankan, wahyukan kepada junjungan baginda Rasulullah yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, man kana fihi aji ammah fahuwa fi akhirat ammah wa dhalan sabilan. Barang siapa di dunianya yang buta, tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya, hamba-hamba pilihan Allah, kekasihnya Allah Ta'ala, maka kelak di akhirat mereka akan buta dan tidak akan mengenal, tidak mengetahui bukan hanya Allah Sang Khalik, tapi surga pun tidak kelihatan. Bukan hanya surga, semerbak wangi surganya pun tidak akan kecium tuh. Paham gak tuh? Jadi kalau kita nggak kenal penuntun hamba pilihan Allah, kekasihnya Allah yang termaktub di Quran Nabiuna Muhammad, maka kelak di akhirat mereka bingung untuk mencari surga tidak ketemu, untuk mencari jalan siratal mustaqim tidak ketemu. Istilah antum punya mata tertutup tanpa dituntun tujuan ke Bogor, mungkin di jalan itu ada lubang dalamnya paku, di situ jalan itu ada lubang dalamnya beling, di situ ada lubang dalamnya bara api, timah mendidih, jurang, di situ ada lubang yang namanya bermacam-macam bala. Ya kita tanpa dituntun sama orang yang bisa melihat, mungkin kita akan kejeblos. Siapa yang nuntun kita kelak di akhirat kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad? Siapa lagi selain Nabi Muhammad yang bisa nuntun kita pewaris Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang-orang soleh solihin? Nabi katakan, man mata walam yarid imam zaman, katanya. Nabi Muhammad SAW mata jahiliyah. Barang siapa yang matinya tidak kenal imamnya, tidak kenal imamnya, kiblatnya, arahnya, jalannya, tuntunannya, pegangannya, jurusannya,
matinya seperti orang-orang jahiliyah. Makanya kita ini di akhirat harus punya tuntunan biar kita ini jangan sampai kesasar ya. Ini bukan kata mulutnya Habib Ali, Anas sebagai asbatu penyambung, asbatu risalahnya Kanjeng Baginda Nabi Muhammad, asbatu daripada risalahnya Allah Ta'ala. Anas sebagai penyambung biar antum tahu, biar antum mengenal. Karena Al-Quran tidak bisa jalan kalau nggak ada lijalul Qur'annya. Al-Quran tidak bisa bicara kalau nggak ada lijalul Qur'annya. Siapa Al-Quran yang berjalan? Al-Quran bicara Kanjeng Baginda Rasulullah. Wa ma yatiqul anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dikatakan oleh junjungan Baginda Rasulullah bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyuha. Nabi Muhammad adalah wahyunya Allah Ta'ala. Tuh, seperti itu. Beliau adalah Quran yang berjalan dan Quran yang berbicara. Makanya Allah firmankan, wahyukan kepada Kanjeng Rasulullah biar kita ini dapat tumpangan, biar kita ini dapat tuntunan, biar kita ini dapat sandaran, biar kita ini dapat jalan. Siapa tumpangan kita, tuntunan kita, jalan kita, sunduran kita? Yaitu kembali lagi kepada junjungan Baginda Rasulullah. Itulah tuntunan kita yang menuntun antum semua sebagai umat Islam, menuntun kita menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Yang Allah firmankan, wahyukan kepada Muhammad termaktub di Quran, wa ana haja siratal mustaqiman. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh pewaris Nabi Muhammad, yang dibawa oleh para aulia Allah dan orang-orang saleh minas sholihin. Lanjutan ayat tadi Quran, fatabiu wa itiba katanya. Ikuti Nabi katanya. Ini Allah sendiri. Ikuti pewaris Nabi, ikuti para wali Allah, ikuti orang-orang saleh dan solihin, ataupun ikuti kekasih Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Al-Qurannya tertera lagi, wala tatabi'u subula musabila. Antum dilarang mengikuti jalan-jalan yang lain di luar Nabi Muhammad. Kita ini dilarang mengikuti jalan-jalan lain di luar Rasulullah Muhammad. Kalau ngikutin jalan lain akan mengakibatkan cerai-berai berantakan. Tuh, makanya harus hati kita harus waspada, pasang antena. Dan Nabi katakan, ijamata ibnul Adam qadru amal salasa. Jika anak-anak Nabi Allah Adam alaihissalam telah wafat meninggal dunia, maka akan terputus amal pahalanya kecuali 3, kata Kanjeng Rasulullah. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, amal jariyah. Jadi kalau kita mau beramal jariyah, antum berbentuk sedekahnya apa? Duit, makanan, sembako, baca Quran, baca tahlil, baca yasin. Yang kita baca ini lantunan ayat suci Al-Quran, sebutin buat apa ini yang kita baca. Nah, kita kalau kembali kepada Imam Syafi'i, inna ma'amal biniat, segala amal yang kita kerjakan dipenuhi dengan niat. Sebutin, summa illa arwahi fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Sebutin nama orang tua kita, kakek, apa namanya, nyokap, bokap ya, papi, mami, tante. Iya, sebutin semuanya dah, terserah antum. Awal seperti itu. Yang tahu bihi ilma, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, kita kalau mau ambil ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita ambil ilmunya Kanjeng Baginda Nabi Muhammad. Karena beliau adalah sumber. Yang Nabi katakan, ana madinatu ilm wa ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu katanya. Wabuha, wabuha, kutakul. Pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Oh, berarti kita lewat pintunya dulu. Nah, miftahul ilm, kunci ilmu siapa? Pewaris Nabi Muhammad yang dipegang para wali Allah dan orang soleh, ataupun warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi-nabi. Bukan ulama warasatul aniya, ulama pewaris kekayaan, bukan, tapi ulama pewaris nabi yang Nabi katakan, alaikum bisunati wa sunati wa sunati alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin min ba'di. Ikutilah tindakanku seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang penuntun min ba'di, setelahku. Siapa seorang khalifah penuntun setelah Nabi Muhammad? Adalah kekasihnya Allah juga, Rasul Muhammad, yang tidak pernah lupa dengan Kanjeng Baginda Rasulullah. Tuh, seperti itu ya. Yang terakhir, waladun saleh, anak-anak yang selalu senantiasa mendoakan keluarganya, orang tuanya, paman, bibi, kakek, cangking, babe, semuanya, tante, ya kan, mami, ya kan. Kalau begini apa? Kok lengkong sih? Enggak, banci namanya. Ya, sebutin dah, terserah tuh, bulan. Nanti sebulan penuh nih kita punya keluarga di bulan Ramadan yang insya Allah kita panjang umur, sehat walafiat. Ini
bulan Ramadan akan dekat nih bentar lagi ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi baliknya Ramadan, dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Antum diusahakan di rumah sebelum tok dur maghrib aja maghrib antum baca tahlilan. Wah beb kelamaan beb baca yasin, kelamaan beb baca kulhu 7 kali, kelamaan baca bismillah 7 kali, kelamaan beb baca selawat 7 kali, sebutin arwah-arwah, kelamaan beb mati aja udah. Maksudnya apa? Sebulan penuh ini diprein antum punya keluarga besar, maaf aja yang disiksa-siksa ya, mudah-mudahan keluarga antum husnul khotimah. Diprein sampai ke rumah masing-masing tuh, nanti udah kelar 11 menit ketemu takbiran Allahu Akbar Allah, itu nangis lagi bercucuran air mata bagi orang yang meninggal dunia yang keluarganya tidak ada titipan doa kepada arwah-arwah yang meninggal, cucuran air mata tuh. Maksudnya apa? Biar dia ngasih oleh-oleh sama malaikat. Mana oleh-oleh lu nih dari anak cucu lu tuh, keluarga lu tuh. Oh dilihat, misalnya dosanya 1000 dikurangin jadi cepet misalnya cepet 1000 dikurangin jadi nggak ada, mahfiro ampunan, kan enak seperti itu. Ini adalah anjuran ya Allah, anjuran Kanjeng Rasulullah. Begitupun Nabi Muhammad mendoakan kepada umatnya, Allahumma fir ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunkanlah umatku ya Rasulullah. Allah rahmat Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangilah umatku. Itu didoain sama Kanjeng Baginda Rasulullah tuh. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi kalau antum menjelang mau sebelum maghrib 5 menit 10 menit antum baca tahlilan ya. Jangan langsung tenggak ya. Begitu tenggak minum es cendolnya keluar dari hidung lagi. Repot urusannya ya. Pokoknya antum baca sama Allah nggak diperhatiin, sama Nabi Muhammad diperhatiin. Nggak baca yasin baca tahlil, nggak baca tahlil baca kulhu 7 kali, nggak baca kulhu bismillah 7 kali, nggak bismillah selawat 7 kali ya. Nggak bisa apa-apa ya sebutin aja, ya Allah mudah-mudahan bapak saya, mas saya, kong saya, cangcing babe biar selamat dapat ampunan, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, Allah mah tahu. Yang penting antumnya nempel tuh, nempel sama kekasihnya. Oh nah kalau udah nempel dengan kekasih Allah antum yang khawatir, insya Allah akan dijamin kemuliaan keselamatan dunia dan akhirat. Kalau nafsin daikotul maut, semua nggak ada yang kekal di muka bumi ini akan mati. Semua yang kita cintain semuanya akan mati. Cinta sama istri mati. Cinta sama suami mati. Cinta sama anaknya mati. Anak cinta sama bapak ibu mati. Cinta ponakannya mati. Cinta paman bibi mati. Cinta kakek nenek mati. Cinta cucunya mati. Nah kecintaan antum di dunia yang masih klop dengan keluarga antum, kira-kira antum bisa ketemu lagi gak kelak di akhirat? Hah? Bisa apa enggak? Nah kalau andai kata antum punya bendera yang sama tuh, bendera yang sama, imam yang sama, kiblat yang sama, arah yang sama, jalan yang sama, tuntunan yang sama, satu akidah, satu wadah, satu tarekat Islam ahli sunnah jamaah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan perwaris Nabi Muhammad, yang dibawa oleh para wali Allah dan orang saleh solihin. Satu jurusan, gak belang-belang kita punya keluarga. Satu bendera merah putih, tapi merah putihnya nggak belang-belang ya. Merah putihnya nggak belang-belang aliran ini enggak. Merah putih, satu akidah, satu wadah, satu rekod Islam ahli sunnah wal jamaah. Nah insya Allah siapa yang dijemput oleh malaikat meninggal dunia, yang khawatir antum bakal ketemu lagi nanti kelak di akhirat. Tapi kalau di dunianya antum semuanya belang-belang akidahnya, beb, bapak saya alirannya ISIS beb, mas saya alirannya pahamnya Wahabi misalnya. Anak saya beb alirannya salah pikiran misalnya. Ponakan saya beb alirannya pengikut Dimas Kanjeng Dimas, waduh. Paman ibu saya beb pengikutnya Inul Daratista, penyanyi dangdut goyang dompet misalnya. Cucu-cucu saya beb pengikutnya Om Tolilet. Nah ini kalau belang-belang seperti ini bapak ibu semua jamaah pada hadirin, nanti kita meninggal dunia nggak ketemu, di akhirat nggak ketemu lagi nafsi masing-masing tuh. Makanya janjinya Allah Ta'ala yang termaktub di Quran, ya ayyuhalladzina amanu qul anfusikum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu daripada api neraka. Jangan sampai keluarga kita ngalor ngidul akidahnya, warawiri belok ke sono belok kemari, ini kita bakal mati. Dan kematian ini tidak lihat sehat. Ada yang sehat mati duluan, yang sakit panjang umur. Tuh bayangin, nggak nungguin tua, ada cerot lahir meninggal dunia. Kalau jabang bayi meninggal dunia lahir, insya Allah husnul khotimah, jaminan ke surga. Nah kalau model-model monster ini gimana? Udah kenal Siti Juleha, bayangin. Monster udah kenal Siti Memun.
ya gak? Udah kenal Siti Aminah, ya gak? Udah kenal Siti Tuginem. Nah kalau orang-orang yang udah balik ini kena hukum diwajibkan, beda sama orang yang belum balik. Makanya kita ini harus jaga, selagi kita berumur akan panjang menuju balik berarti kita kena kewajiban. Maka kewajiban ini harus jaga akidah kita, jangan sampai akidah kita ini belang-belang ya. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Antum deketin terus Nabi Muhammad, deketin terus para wali Allah, orang-orang soleh dan solehin. Kita mempunyai kecintaan dengan beliau, itu modal cinta antum kepada kekasihnya Allah Ta'ala. Nanti kita akan ketolong. Tolong apa ya Bib? Ilmu saya Bib seperempat kurang, gak ngerti Bib, ibadah gak ngerti, sholat gak ngerti, tapi ada ketempelan cintanya dengan kekasih Allah Ta'ala. Jangan khawatir Bib, ibadah saya melentang-melentong nih Bib, terima apa enggak Allah Ta'ala, tapi antum punya tempelan dengan kekasih Allah Ta'ala. Jangan khawatir Bib, amalan saya bingung Bib, saya suka beramal, terima apa enggak sama Allah Ta'ala, benar apa salah. Antum jangan khawatir kalau antum punya tempelan dengan kekasihnya Allah Ta'ala. Nanti kehilapan kita atau kekurangan kita, kesalahan kita di hadapan Allah Rabbul Jalal Jalaluh, punya tempelan dengan kekasihnya Allah Ta'ala, semua kehilapan kekurangan amalan kita akan dimaafin sama Allah Ta'ala. Apa Bib tempelannya? Cinta al-mahabbah kepada siapa? Kekasihnya Allah Ta'ala. Waduh, cinta mahabbah dengan pewaris Nabi Muhammad yang Nabi katakan Hubbi Ali Muhammad yauma khaira min ibadi sana, katanya. Mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi satu hari saja lebih baik daripada kita melakukan ibadah selama 1 tahun. Bayangin, man mata alai dahola jannah, matinya kita cinta dengan Nabi, matinya cinta dengan pewaris Nabi, dengan keluarga Nabi, antum matinya udkhul illa jannah, dahola jannah, akan dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Bayangin, enak ya? Nah kalau orang udah masuk surganya Allah Ta'ala berarti orang itu ya diwafatkan matinya husnul khotimah. Husnul khotimah, tentram, nyaman, damai, sejahtera. Bayangin, bukan PKS ya. Husnul khotimah, damai, nyaman, tentram, damai, sejahtera. Seperti itu. Maksudnya apa? Tidak ada lagi siksaan, tidak ada lagi ajab kubur, tidak ada lagi namanya gendala bermacam-macam, digencet, dikubur, dibelatungin, badan kita nggak ada. Semuanya orang yang selalu punya perlindungan dengan kekasihnya Allah Ta'ala, Nabiuna Muhammad Rasulullah, perlindungan dengan kekasihnya Allah Ta'ala, perwaris Nabi Muhammad Rasulullah, perlindungan dengan kekasihnya Allah Ta'ala, para wali Allah dan orang-orang saleh dan salihin, nanti akan diwafatkan matinya husnul khotimah, masuk ke liang lahat, dijauhkan angkara murkanya Allah Ta'ala. Apa Beb angkara murka Allah Ta'ala? Gak ada ajab kubur, gak ada siksa kubur tuh, gak ada fitnah kubur, pertanyaan kubur, man rabbuka wa man nabiyuka, tidak ada lagi. Badan kita digerogotin belatung-batung, gak ada lagi. Antum ditanya malaikat yang menyeramkan, malaikat yang menyeramkan. Iya, nggak ditanya lagi man rabbuka wa man nabiyuka, nggak ada lagi. Monster nggak bakal nanya kita dah man rabbuka, sebab malaikatnya menyeramkan. Tidak akan nanyakan kita man rabbuka. Karena kenapa? Kita bawa cahayanya, nurnya Allah dari kanjeng Rasulullah, nurnya Allah daripada para wali Allah dan orang-orang soleh. Begitu mati antum, yang dipandang siapa? Insya termulia Nabiuna Muhammad Rasulullah. Begitu dipanggil Bagas, antum yang mandang para wali-wali Allah Ta'ala, ya gak? Begitu dipandang lagi Sania, ya gak? Begitu pandang lagi para wali Allah, orang-orang soleh dan soleh, nikmat gak? Yang dipandang Nabi, yang dipandang para wali Allah dan orang soleh, yang dipandang bukan Ahok ya, bukan, tapi dipandang kanjeng baginda Rasulullah, yang dipandang para wali Allah dan orang-orang soleh minas solihin. Inilah orang yang punya fondasi, yang punya pegangan, yang punya tuntunan, yang punya jalan, yang punya jurusan hamba pilihan Allah, maka orang tersebut akan terselamatkan dunia dan akhirat. Yang kesian, sedikit lagi ya, yang kesian adalah orang Islam yang matinya suhul. Kalau suhul timah itu seperti apa? Mereka nggak ada jabatan keselamatan, itu mati kelepak-kelepak digencet. Begitu mati kelepak-kelepak digencet, pokoknya digencet, pokoknya dari ujung umbul-umbul sampai kaki, pengek pokoknya matinya suhul khotimah yang tidak wajar. Mereka akan dapat angkara murka Allah Ta'ala, badannya dibakar, badannya digencet, direbus, digoreng, dimasak, dipanggang, dileok, digodok. Na'udzubillah. Ini kita yang mati nih, yang udah mati duluan, belum ngalamin neraka, baru ajab kubur berjalan tuh, bayangin. Ajab kubur berjalan, tingkatannya ada 12 tingkatan prosesnya orang yang matinya suhul khotimah.
Nih kita di dunia ini masih nikmat-nikmat, acang-acang nungguin kematian. Nungguin kematian kita nih. Kita di dunia nungguin kematian, acang-acang masih kasih kenikmatan, bisa ngopi, bisa minum, bisa lihat orang tua. Besok ketemu apa enggak kita 2018? Ketemu apa enggak 2019, 2020, 21? Wallahu a'lam bishawab. Nih kita meninggal dunia, ini alam dunia, alam pertama, menuju alam kematian, alam kedua. Kiamat, udah kiamat belum nih? Belum kiamat ya? Berarti ajab kubur berjalan tuh, siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang namanya mati sul khotimah. Ajab kubur berjalan, singkatnya kiamat, alam ketiga kiamat. Menuju di alam keempat, yaitu alam kebangkitan. Dibangkitkan lagi semua manusia, dihidupkan lagi. Ini yang ada tidak kenyamanan, walaupun dihidupin, dibangkitkan, tapi tidak ada kenyamanan. Dari alam kebangkitan yang kelima, masar. Masar ini orang berduyun-duyun, berbonjong-bonjong, penuh. Bapak ibunya nyari anaknya nggak ketemu, anaknya nyari bapak ibunya nggak ketemu, paman bibi nyari ponakan nggak ketemu, ponakan nyari paman bibi ketemu, istri nyari ponakan, istri nggak suami nggak ketemu, suami nyari istri nggak ketemu, kakek nenek nyari cucu ketemu, cucunya nyari kakek nenek, teman kawan nggak ketemu. Kenapa, Bib? Karena di dunianya udah belang-belang tuh. Makanya Allah firmankan wahyu salam, kita jaga punya keluarga. Ya hayyulladzina amanu qu anfusikum wa alaikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu daripada api neraka tuh. Jangan sampai belang-belang tuh Pak Caira. Sekarang kalau punya keluarga kita filter dulu. Ada ke keluarga kita yang anti maulid Nabi, yang anti selawat, anti tahlilan, anti tawasul. Kalau ada pelan-pelan suntikin biar terketuk hidayah, biar kembali ke satu lain yang Nabi Muhammad SAW. Dari alam masar pelan-pelan menuju di alam hisab yang keenam. Hisab apa? Dari ujung umbun-umbun kita dikoreksi sampai kaki. Dilihat matanya penglihatan yang baik apa yang batil. Dilihat lagi pendengaran kuping telinga kita yang baik apa yang batil. Dilihat lagi lisan kita berbicara yang baik apa yang batil, apa tukang ngurumpi, apa tukang rusak, apa mulut kita beracun, ataupun makanan minuman kita yang masuk ke mulut kita ini yang baik apa yang batil. Dilihat lagi genggaman tangan yang baik apa yang batil. Dilihat lagi jalan kaki ke tempat tujuan yang baik apa yang batil. Pasti banyak kehilapan, kesalahan yang kita punya. Karena Nabi Muhammad katakan al-insanul khata' wa lisan, manusia itu bersifat salah dan lupa, banyak kehilapan, kesalahan. Nah, dari isab menuju di alam penyerahan amal baiknya tuh. Wah, tingkatannya banyak. Banyak baiknya, buruknya, pasti orang ini baik buruknya kecebur dulu. Dari hisab menuju alam mizan. Nah, mizan timbangan antara baik dan buruknya, pasti banyak buruknya, pasti baik buruknya. Dari mizan telah ada hud dan sirat. Sirat ini jalan buat antum semua orang Islam. Kemana nih orang Islam ini? Ke surga atau neraka? Nah, kalau orang udah kena proses, orang kena rambu-rambu merah, kuning, dan hijau, matinya ke surga atau ke neraka? Neraka udah kena proses, ya kan? Rapotnya merah semua, nyebur dulu ke neraka. Itu neraka direbus, digodok, dimasak, digoreng, nungguin kiamat. 124.000 nabi-nabi, semua berjubel-jubel para nabi, ribuan para nabi pada berbonjong-bonjong ke surga. Nggak ada yang bisa ke surga, karena lapas surga pintunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah, babul jannah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tuh bayangin surganya Allah Ta'ala ada nama beliau. Itu nabi yang lain nih, hei dengerin ya bapak ibu ujang-ujang semuanya neng. Nabi yang lain gak ada yang bisa ketemu sama Allah. 124.000 nabi, 313 orang rasul, tidak ada yang ketemu sama Allah. Tidak ada yang bisa ngebuka surga Allah Ta'ala kecuali insanul kamil wa insul adam, junjungan baginda Rasulullah SAW. Tuh bayangin. Nah, nabi-nabi lain mencari kemana nih satu porsi hilang, rupanya Isa termulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngapain nggak ada di situ? Mau dibuka, takut khawatir umatku, kata Rasulullah. Di dalam neraka ketinggalan. Akhirat tuh Nabi Muhammad begitu mulianya, cinta sama umat, beliau nyebur ke neraka. Nabi Muhammad tuh bayangin, Nabi Muhammad nyebur ke neraka. Neraka itu jaraknya 70.000 tahun kaum neraka. Itu neraka semuanya jumlahnya ada 7. Ada neraka Hutoma, ada neraka Hawiyah, neraka Jahim, Jahanam, Sagar, Sa'il, Wa'il. Antum mau pilih neraka yang mana tuh? Yang paling dahsyat ada neraka Hutoma, yang paling bawahnya itu khusus orang munafik, orang fasik, nanti nerakanya paling bawah. Kopi ini di bawahnya endeknya, orang kafir di tengahnya. Orang Islam yang munafik nanti di keraknya bawahnya. Na'udzubillah min dzalik. Nanti di Mekah Madinah mau kiamat digoncangkan 3 kali. 3 kali orang Islam yang hatinya munafik dan fasik, yang musyrikin, itu di dalam kota Mekah Madinah akan keluar kota Mekah Madinah tersendirinya. Mereka ketakutan jadi pengikutnya Dajjal nanti itu. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi Islam ini jadi pengikutnya Dajjal, bayangin, bukan pengikutnya Rasulullah, karena mereka berbuat munafik dan fasik seperti itu. Singkatnya, Rasulullah mau kecebur ke neraka, itu malaikat terhera-hera Jabaniyah sama malaikat Malik. Ini neraka tiba-tiba dingin, ada apa nih ayah naon dia? Rupanya ada nabi yang luar biasa masuk ke neraka. Belum masuk aja udah dingin, nerakanya, api neraka yang begitu menggolak. Itu Rasulullah nyebur ke neraka, nyelamatin umat yang awarahum, nyelamatin umat yang ngalor ngidul, nyelamatin umat yang warawiri, nyelamatin umat yang pecah belah, ditolongin sama Rasulullah. Gum ya umati, bangun ya umatku. Akhirnya tuh habis, nggak ada lagi masuk neraka. Itu malaikat teriak-teriak, malaikat Malik sama Jabaniyah, wahai kanjeng Rasulullah Isa termulia, wahad umatukum, satu saja katanya, satu saja sisakan di dalam api neraka. Loh, kenapa suruh sisakan dari umatku? Rasulullah SAW disisakan api neraka satu, dia merasakan pedihnya api neraka. Bayangin tuh, antum punya rokok gak tuh? Sundut tangannya monster ke siapa? Pasti panas ya. Itu rokok secuil di neraka, bayangin. 70.000 tahun jaraknya kita belum kecebur ke neraka, kulit kita udah meleleh, udah menyenyeh, bayangin, saking panas neraka tuh, bayangin. Nah, benar Rasulullah nggak mau yang kepala, semuanya terselamatkan. Wajahnya angus, wajahnya tutung, pokoknya angus tutung, motor masih bersih dah. Ya, motor ada nurnya Rasulullah, pokoknya angus tutung seperti itu. Belum masuk ke neraka ini, orang Islam digiring dulu malaikat, ditonton sama anak kecil yang belum balik nih, anak-anak kecil yang belum balik. Iya gak? Anak kecil yang belum balik tuh, seperti itu ya. Bukannya monster, bukan, monster udah balik, iya gak? Monster udah punya anak soalnya, iya gak? Udah kenal cewek, tweet. Iya, ini yang belum balik ditontonin, diliatin. Udah kelar, wajahnya angus, digiring sama malaikat, dimandiin air telaga Kausar, wajahnya bening-bening berseri lagi. Waduh. Ini monster nih kalau di akhirat menjadi Nabi Allah Yusuf, tampannya luar biasa nih. Iya, bening-bening bercahaya lagi wajahnya, senang terang lagi. Udah terang bercahaya lagi, nih orang Islam yang ini baru digiring sama malaikat, dimasukkan surganya Allah. Nah, surganya Allah bukan surga Firdaus tuh, dengerin tuh ya. Bukan surganya Adnan, bukan surganya Naim, bukan surganya Ma'awa, bukan surganya Darussalam, Darul Muqawamah, Betul Amin, tapi yang mereka dapat adalah surganya Holdi ini apa Beb? Beda sama Firdaus. Kalau Firdaus antum kulhum para jamaah saya waktu zamannya Nur Muhammad, antum bisa ngopi bareng sama Rasulullah, ya kan? Para antum udah bisa berkumpul dengan wali Allah, berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan para ambi Allah. Wah, enak amat jabatan antum berkumpul sama Nabi, ngopi bareng-bareng sama Rasulullah, ngelihat mandang Rasulullah dihalalkan, telinga kita dengerin dakwah Rasulullah dihalalkan, cium tangan Nabi Muhammad dihalalkan. Subhanallah, inilah orang yang jauh angkara murkanya Allah, inilah orang yang diwafatkan husnul khotimah, nyaman, tentram, damai, pokoknya berkumpul dengan Rasulullah. Amin. Nah, mereka surganya Holdi, terselamatkan, dapat mafiro, tapi nggak ketemu sama Nabi itu, nggak ketemu sama wali Allah, nggak ketemu sama orang soleh. Lo kenapa Bib? Di dunianya masalah Allah dah. Jarah bid'ah, syirik, musyrik, sesat. Nah, lo kalau orang udah jauh sama Nabi, jauh sama para wali Allah, jauh sama orang soleh, jatuhnya aftar, terputus segala kenikmatan dunia dan akhirat, terputus rahmatnya Allah, terputus surganya Allah, terputus jalan siratal mustaqim, matinya bukan husnul khotimah, matinya suhul khotimah yang tidak wajar. Itulah janjinya Allah yang termaktub di Al-Qur'an Karim, wahyunya Rasulullah SAW, inna munafikin firdaki asfali minan nar wala tajidu lahum nasiro. Orang munafik itu katanya ditempatkan yang paling bawah, tuh keraknya yang paling bawah. Mereka tidak ada satupun hamba pilihan Allah yang menyelamatkan dia. Ini Quran loh, seseorang tidak ada yang bisa menyelamatkan hamba pilihan Allah. Bayangin, Quran gak ada jawaban. Kenapa Beb? Karena hidupnya gak mau kenal sama Nabi Muhammad. Ngapain kenal Rasulullah? Ngapain kenal wali Allah, orang soleh? Nah, inilah orang yang tidak mau kenal dengan Nabi Subhanahu wa Ta'ala, nanti kelak di akhirat akan kesasar ya. Mudah-mudahan antum semuanya adalah jamaah-jamaah yang mendapatkan kebahagiaan ya, mendapatkan kesenangan, kegembiraan sampai mati, insya Allah husnul khotimah. Pokoknya antum punya keluarga dirangkul, biar keluarga kita ini mempunyai kecintaan dengan kekasihnya Allah Ta'ala.
insya Allah kita akan selamat dunia sampai di akhirat. Pokoknya jangan khawatir, jangan takut. Ana berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi para wali Allah dan seluruh penjuru dunia, gak ada hadis Qur'annya orang yang cinta dekat sama Nabi Muhammad neraka, dekat sama wali Allah neraka, gak ada. Dekat orang soleh neraka, gak ada. Kemana beb? Dekat sama Nabi, perwaris Nabi, para wali Allah, kekasih Allah, antum akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Karena berdekatnya dengan kekasihnya Allah yang Nabi katakan, man yare padli li ahli padli jupadli. Barang siapa yang mau kenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, dicintai Allah, terdekat dengan Allah, maka orang tersebut akan dimuliakan, akan dicintai Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Man ahaba gaman saro ma'ahum. Barang siapa yang mencintai suatu gaum yang dicintai Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan dikumpulkan bersama yang dicintai Allah Ta'ala. Almarhum man ahab, seseorang akan bersama yang dicintainya. Antum tidak main judi, nongkrong sama orang main judi, tiba-tiba ada penggerbekan, yang ada kita digaruk, ditangkap juga. Walaupun kita nggak main judi, karena ngimbrung sama orang main judi, akhirat itu kebawa. Antum pengen diaku sama Gusti Allah Pangeran, dekatilah para kekasih Allah Ta'ala, nanti kita akan diaku oleh Allah Ta'ala dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah, jalan Nabi Muhammad, selalu istiqomah di jalan perwaris Nabi Muhammad, selalu istiqomah di jalan para wali-wali Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua berkatnya bacaan Yasin, Tahil, Waratil, Haddad, kita semua yang hadir, kaum bapak, ibu, remaja, putra, putri semuanya, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah senantiasa diberikan sehat walafiat dan panjang umur, sehat walafiat dan panjang umur. Insya Allah kampung Mawar ini maupun Tanjung Priok yang insya Allah dalam lindungannya Allah Ta'ala fitin wa dunia al-akhirah, terjaga agamanya dunianya sampai di akhirat, terjaga agamanya dunianya sampai di akhirat. Yang sudah wafat meninggal dunia, ya Allah ya Rabb, yang sudah mendahului kami, ya Allah ya Rabb, di alam barja, di alam kubur, yang insya Allah mendapatkan maghfirah ampunan ya Allah Ta'ala, yang insya Allah keluarga kami, ya Allah ya Rabb, mendapatkan maghfirah daripada ampunan ya Allah Ta'ala, dan kami punya generasi anak turunan kami, putra putri kami, cucu-cucu kami, insya Allah menjadi putra putri juriyati soleha, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang taat kepada Nabi Muhammad, yang taat dalam ibadah, yang taat dalam ibadah, yang taat kepada masai guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya, menjadi putra putri juriyati soleha, menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kami mempunyai urusan duniawi ini ya Allah ya Rabb, yang dagang dan bisnis, kerja dan tani, nelayan, pengangguran, ngajar, insya Allah rezeki kami ya Allah ya Rabb, banjir subur makmur barakah, banjir subur makmur barakah, banjir subur makmur barakah ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kami semua dijauhkan sifat-sifat yang jelek di hadapan Allah Ta'ala, baik yang fitnah, yang dengki, yang hasad, yang geger, yang bakhil, yang zalim, yang batil, yang munafik, yang syirik, yang musyrik. Mudah-mudahan sifat yang jelek di hadapan Allah Ta'ala ya Allah ya Rabb dijauhkan daripada badan kami ya Allah ya Rabb. Dan mudah-mudahan kami semuanya orang-orang yang selalu keimanan kuat di jalan Nabi Muhammad, diberikan kekuatan iman Islam kami di jalan perwaris Nabi Muhammad, dikuatkan iman Islam kami di jalan para awliya Allah dan orang-orang saleh minas salihin. Dan mudah-mudahan kami semuanya ya Allah ya Rabb dari hobi-hobi jarak ke makamnya para wali Allah dan orang-orang saleh minas salihin, mudah-mudahan kami terpanggil bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, berjalan ke makam junjungan Rasulullah, berjalan ke makam junjungan Rasulullah, menunaikan ibadah umrah dan haji dan umrah jarak ke makam Nabi Muhammad, haji yang mabrur, umrah yang mabrur, umrah mabrur, haji yang mabrur, menunaikan Allah Ta'ala. Dan terakhir ya Allah ya Rabb, kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada kekal di muka bumi ini kecuali kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna jaidunya matahun, sesungguhnya alam dunia ini kesenangan yang sementara, kegembiraan, kebahagiaan yang sementara. Wa inna hudarul garat, alam kekal abadi abidin selama-lamanya kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan kami semuanya menjadikan tulisan-tulisan yang baik-baik, catatan-catatan yang baik-baik, yang insya Allah kami semua digolongkan umat yang mina alil khair, yang mendapatkan kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat, yaitu diwafatkan meninggal dunia husnul khatimah, meninggal dunia diwafatkan meninggal dunia husnul khatimah, mendapatkan ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan tuntunan para awliya Allah dan orang-orang saleh minas salihin. Mudah-mudahan kami semuanya mata kami dihalalkan untuk memandang Nabi Muhammad, lisan kami dihalalkan untuk berbicara dengan Nabi Muhammad, telinga kami dihalalkan untuk mendengar dakwah Nabi Muhammad, tangan kami dihalalkan untuk mencium tangan Nabi Muhammad, langkah berjalan kami dihalalkan untuk sama-sama ke tempatnya Nabi Muhammad Rasulullah, maka tempatnya